and welcome to eShreni. Today we will discuss about substance writing as requested by Momi Deuri. So Momi, thank you for reminding me about the substance writing. Today we will discuss this topic in detail. So let's start the class. First, meaning of substance writing. So substance writing hoy ki actually. It means writing the main idea of a given passage in a brief and clear form using your own words. So substance writing on ki hoy? It means tumaloke nijor language nijor word eta লিখিব লাগে তোমালোক এটা প্যাসেজ দিয়া হ'ব এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া হ'ব তাৰ পৰা তোমালোকে যেটো মেইন আইডিয়া হয় সেই মেইন আইডিয়াটো নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিব লাগে বুজি পেলাই It is also called summary writing or précis writing. The purpose is to condense a long passage into a shorter version without losing the central thought. So, main purpose to ki hoy yare je jitu tar central idea hoy mane passage to dara ki bujao bisara hoise amak ki message dio bisara hoise heikhini main message to tumalokor nijor language ot tumaloke likhibo lage etuk summary writing ba précis writing buliu koa hoy it should be 1/3 of the original passage so this is very important jitu tumalokor passage dia hobo hetu longer hobo jitu tumaloke shorter version ot likhibo lagibo 1/3 of the passage means hekhini jimankhini ase tare তিনি ভাগৰ এভাগহে তোমালোকে লিখিব লাগিব সো হিমান শৰ্টকে তোমালোকে লিখিব লাগিব that is what's the meaning of substance writing is now the importance of substance writing so substance writing kyo important hoy kyo tumalok dia hoise it develops comprehension helps students understand the main idea of a passage so tumalok jite passage kitiba dia hoy tumalokor ki hoy tumalike main idea to বুজিব কাৰণে তোমালোকে শিকিব লাগিব তোমালোক কিবা এটা এছে দিয়া হয় বা ফিউচাৰটো কিবা আৰ্টিকেল তোমালোকে পঢ়িব লাগে তোমালোকে যে মেইন আইডিয়াটো বুজিব লাগিব isn't it সো সেই কাৰণে এটোৱে হেল্প কৰে বুজুতে improves writing skill যেতিয়া তোমালোকে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিবা নিজৰ ভোকেবুলাৰি ইউজ কৰিবা নিজৰ মানে নিজৰ আইডিয়াখিনি মানে যিখিনি বুজি পোৱা সেইখিনি নিজৰ ভাষাত লিখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ ৰাইটিং স্কিলটো ভাল হয় it enhances focus trains the mind to pick out only the most important points so amak mind to etu jetia malake substance writing koribo hikam tumalokor etu ki hoy amar mind to train kore tumalokor mind to mane enekwa ke train koribo je tumaloke je kono pointer pora je kono paragraph or passage or pora nijor jekhini important point hoy main point hoy heki tumalake potokke grasp koribo pariba potokke uliai lobo pariba It also saves time, useful in exams and professional writing where word limit matters. So, kisuman jetia question thora exam ot hok tumalok kisun question dibo jibilako tumalok word limit di dibo je ekhini word er bitorat 50 to 100 enike dibo pare 50 to 100 or 200 to 250 so hebilako tumalokor word limit ot matter kore because যদি word limit exceed হৈ যায় এটো তুমালোকৰ মার্ক ডিক্রিজ হৈ যাব সো হেখিনি ক্ষেত্ৰত তুমালোকে যে সাবজেক্ট রাইটিং প্র্যাকটিস কৰা তুমালোকক হেতুটো হেল্প কৰে হেতু তুমালোকৰ স্কিল আহি যে তুমালোকে হেখিনি টাইম হেখিনি ওয়ার্ডৰ ভিতৰত তুমালোকে লিখিব পাৰা এন্ড যেটো তুমালোকৰ টাইম সেভও কৰে তোমালোকে এক্সামত হেখিনি লিমিটত লিখিলে বেলেগ কোৱেশ্চনো অ্যাটেম্প কৰিব কাৰণে টাইম পাবা এন্ড ইভেন ৰিভাইজ কৰিব টাইম পাবা এন্ড অফিশিয়াল ক্ষেত্ৰত কি হয় যিবোৰ ফিউচাৰত তোমালোকে যেতিয়া জব কৰিবা তোমালোকৰ এতিয়া এটা প্যাসেজৰ ধৰা তোমালোকৰ সামাৰি লিখিব দিলে তোমালোকে যিখিনি বুজি পালা সো হেতুটো তোমালোকৰ এটো ইজি হ'ব real time use helpful in note making reports writing and official communication so etu real life to use hoy তোমালোকে যেতিয়া substance writing লিখিব হিকিবা তোমালোকৰ যেতিয়া ফিউচাৰত তোমালোকে নোট টেকিং কৰিবা যেতিয়া মেইন পইণ্ট বিলাক তোমালোকে উলিয়াব লাগিব হেখিনি পইণ্ট উলিয়াই পেলাই বিকজ এনেকুৱা নহয় যে ফিউচাৰত তোমালোকে সদায় গাইড বুক পাবা বা অনলাইন সোৰ্সেস পাবা বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় তোমালোকে অনলাইন সোৰ্সেস নাপাবও পাৰা সো তেতিয়া তোমালোকৰ নোট মেকিংৰ ক্ষেত্ৰত ইজি হ'ব নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখাত ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ ইউ এন্ড ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং বা অফিশিয়াল কমিউনিকেশনটো এটোৱে হেল্প কৰে Now the rules of substance writing. So kisuman rule ase substance writing or jibilak you need to master the rules. First read carefully. First tote ki hoise tumaloke passage to bhalke poribo lagibo. Passage to pori pelai understand the passage. So passage what is the passage about? Passage to kihor upor likha hoise first tote bujibo lagibo. And identify the main themes. So passage to kihor upor likha hoise ki theme or upor likha hoise hetu theme to tumaloke uliai lobo lagibo mane monar bhitorate buji loba je etu okay etu theme or upor likha hoise
Pick out key points. Drop examples, repetitions, and explanation. This is very important. তোমালোকে যিবিলাক এক্সাম্পল হয় বা যিবিলাক ৰিপিটেশ্যন থাকে, চব পেছেজতে নাথাকিবও পাৰে, বাট কিছুমান পেছেজত এনেকুৱা দিব পাৰে য'ত মানে একেখিনি কথাকে দুবাৰ বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰে, ইন আ ডিফাৰেণ্ট ৱে। বাট সেইখিনি তোমালোকে ড্ৰপ কৰিব লাগিব, এণ্ড এক্সাম্পলবিলাক ড্ৰপ কৰিব লাগিব, অমিট কৰিব লাগিব, এণ্ড যিবিলাক এক্সট্ৰা এক্সপ্লেনেশ্যন হয় সেইবিলাকো তোমালোকে ইগনোৰ কৰিব লাগিব, সেইখিনি ক্ৰছ আউট কৰিব লাগিব। যিখিনি মেইন পইণ্ট হয় তাৰ যিটো কি মেছেজ হয় সেই কি মেছেজটো তোমালোকে তাতে ফ'কাছ কৰি পেলাই সেইখিনি লিখিব লাগিব। ইউজ ইয়ৰ অ'ন ৱৰ্ডছ। ত' তোমালোকে তাৰ পৰা পেছেজটোৰ পৰা ডিৰেক্টলি কপি কৰিব নোৱাৰা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিঙত, তোমালোকে নিজৰ ৱৰ্ডতহে লিখিব লাগিব। যদি কপি কৰা সেইটোতো তোমালোকৰ চামাৰি লিখা নহয় অৰ ছাবষ্টেঞ্চ লিখাও নহয়, এইটো জাষ্ট পেছেজৰ পৰা কপি কৰাহে হ'ব। কিপ ইট শ্বৰ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ। ৰিমেম্বাৰ দ্য 3C ফৰ্মুলা। চ' এইটো 3C ফৰ্মুলাটো সদায় মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিঙত। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। 3C ফৰ্মুলা মিনছ ক্লিয়াৰ, কনচাইজ এণ্ড কমপ্লিট। চ' ক্লিয়াৰ মিনছ তোমালোকে যিখিনি লিখিছা পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, মেছেজটো পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, টু দি পইণ্ট হ'ব লাগিব। কনচাইজ মিনছ এভইড ৰিপিটেশ্যনছ এণ্ড অভাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন। যিবিলাক ৰিপিট কৰিব পাইছা সেইবিলাক ক্ৰছ আউট কৰিবা, এণ্ড দেন এক্সপ্লেনেশ্যন অভাৰ নকৰিবা। এণ্ড দেন কমপ্লিট। যিবিলাক পেছেজটোত দিয়া হৈছে, যিবিলাক মেছেজ লাইক এজন ধৰা মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে যোন who is very honest and polite, so you have to include those two words, honest and polite, সেইটো ইউজ কৰিব লাগিব। চ' কমপ্লিটলি যিখিনি মেইন পইণ্ট সেইখিনি এড কৰিবই লাগিব। চামাৰী মাষ্ট মেক চেন্স এজ এ হোল। চ' চামাৰীটো তোমালোকে আধৰুৱা নকৰিবা, এইটোত হাফৱে ফিনিছ নকৰিবা, গোটেই চামাৰীটো যাতে এনেকুৱাকৈ লিখিবা যাতে মেইন আইডিয়াটোত ফ'কাছ হয়, এণ্ড দেন চামাৰীটো এটা কমপ্লিট, এটা সৰু চামাৰী এটা হয়, কমপ্লিট যিখিনি মেইন আইডিয়া গোটেইখিনি তাতে সোমাই যায়। So that is the main rule of substance writing. 3C formula to this is very important, etu monot rakhibae. Next, step by step method. So tumaloke jikhini method step by step follow koribo lagibo substance writing ot, jetu tumalokor it will make it easier for you to understand and write the summary in exam. First, read the passage twice. Dubar poriba. First time এনেই পঢ়িবা, ছেকেণ্ড টাইম আকৌ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে পঢ়িবা, বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিখিনি পঢ়িলা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলা সেইখিনি ছেকেণ্ড টাইম তোমালোকে আৰু বেটাৰ বুজি পাবা। চ' সেইকাৰণে ৰিড দ্য পেছেজ টুৱাইজ, আণ্ডাৰলাইন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। চ' দুবাৰ পঢ়াৰ পিছত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, দুবাৰ ছেকেণ্ড টাইম পঢ়াৰ টাইমতে তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি এনেকৈ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা। চ' দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। ক্ৰছ আউট এক্সাম্পলছ, কম্পেৰিজনছ অৰ আননেচেচাৰী ডিটেইলছ। চ' এইখিনি ইনক্লুড কৰিব নালাগে। যিবিলাক এক্সাম্পল হয় বা এক্সট্ৰা এক্সপ্লেনেশ্যনছ হয়, লাইক অভাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰে, অৰ কম্পেৰিজনছ, এইবিলাক গোটেইখিনি তোমালোকে ক্ৰছ আউট কৰিবা, লাইক কাটি দিবা, সেইখিনি তোমালোকে ইনক্লুড নকৰিবা। টেক অনলি দ্য আইডিয়াজ ফ্ৰম দ্য এক্সাম্পল। চ' তোমালোকে এইটো বুজিবা যে সেই এক্সাম্পলখিনিৰ পৰা কি বুজাব বিচৰা হৈছে, সেইটো আইডিয়াহে তোমালোকে এটা চেণ্টেঞ্চত লিখি দিবা, জাষ্ট চিম্পল এণ্ড শ্বৰ্ট চেণ্টেঞ্চ এটাত সেইখিনি সোমাই দিবা, যাতে এক্সাম্পলটো তাৰ ভিতৰত আহি যায় যে অ'কে এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা দিছ ইজ দ্য মেছেজ দ্য পেছেজ ইজ ট্ৰাইং টু কনভে। ৰাইট দ্য মেইন পইণ্টছ ইন অৰ্ডাৰ। চ' অৰ্ডাৰত লিখিবা, এনেকুৱা নহয় যে এটা পইণ্ট লিখিলা দেন বেলেগ এটা লিখিলা, এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড পইণ্টৰ মাজত কোনো মানে ৰিলেশ্যন নাই। চ' মানে এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা অৰ্ডাৰত আহিব লাগিব। Substance should be approximately 1/3 of the original text. এইটো as I have already mentioned. So এইটো 3/4 এভাগ হ'ব লাগিব। যদি পেছেজটো ইমান দীঘল আছে, ইয়াৰে 3 ভাগ কৰি পেলাই, যদি ইমান দীঘল আছে ন, দেন ইয়াৰে 3 ভাগ কৰিলে, 3 ভাগ কৰি পেলাই এভাগ, দুভাগ, 3 ভাগ, তো 3 ভাগৰ এভাগ, এইখিনিহে তোমালোকে চামাৰি লিখিব লাগিব, ছাবষ্টেন্স লিখিব লাগিব। Connect them into a short passage. So এইটো একে সেম হয়, যেটা শর্ট পেছেজ লিখিব লাগিব। গিভ আ সুইটেবল টাইটেল। দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। মই যিটো ষ্টৰি ৰাইটিঙত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইউ নিড টু গিভ আ টাইটেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ছাবষ্টেন্সতো টাইটেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' যিটো পেৰেগ্ৰাফ দিব সেই পেছেজটোৰ হিচাপত তোমালোকে এটা সুইটেবল টাইটেল, থিংক এবাউট দ্য সুইটেবল টাইটেল এণ্ড ৰাইট ইট এট দ্য বিগিনিং, দেট ইজ পেছেজটোৰ ওপৰতে টাইটেলটো লিখি দিবা। দ্য থাৰ্ড পাৰ্চন পইণ্ট অফ ভিউ। থাৰ্ড পাৰ্চন পইণ্ট অফ ভিউ মেইনলি ইউজ কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন বা আই ইউজ নকৰিবা, অৰ ইউজ নকৰিবা, যিমান পাৰা ইউজ থাৰ্ড পাৰ্চন পইণ্ট অফ ভিউ। ইফ ইউ কেনট দেন ইট ইজ অলছ' অ'কে, but if you can then use third person point of view. Now let's take an example and discuss. This is a passage
তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সাবস্টেন্স লিখিব লাগে books are our best friends they give us knowledge and joy reading good books develops our mind and character unlike friends who may leave us books always stay with us so আমি দুবাৰ পঢ়িব লাগিব so we will read it again books are our best friends মানে বুক বিলাক আমাৰ best friend হয় they give us knowledge and joy বুকে আমাক কি কৰে আমাক জ্ঞান দিয়ে and আমাক happiness দিয়ে reading good books develop our mind and character ভাল বুক পঢ়িলে ভাল কিতাপ পঢ়িলে আমাৰ মনটো ডেভেলপ হয় and আমাৰ characterও ডেভেলপ হয় unlike friends who may leave us books always stay with us so কিছুমান ফ্ৰেণ্ডে আমাক এৰি থৈ যায় কিন্তু বুকে কিতাপে আমাক কেতিয়াও জীৱনত এৰি থৈ নাযায় আমাৰ সদায় লগত থাকিব so ইয়াতে আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিলাক যদি আমি আন্ডাৰলাইন কৰো আমি ফাৰ্ষ্টতে আন্ডাৰলাইন কৰি গলো so ফাৰ্ষ্টতে আছে books are our best friends so they give us knowledge and joy আমি এনেকে লিখিলো and reading good books develops our mind so this is also important develops our mind and character unlike friends who may leave us you can cross out this part books always stay with us so এখিনি important হয় so these are the important points আমি এখিনি কি কৰিলো আমি এখিনি আন্ডাৰলাইন কৰি ললো then we will write the summary কি লিখিলো so যেহেতু 1/3 হ'ব লাগে এখিনি this is a very short paragraph so আমি ইয়াৰে short লিখিব হলে 1/3 হলে অকল এখিনি হ'ব so books are our best friends as they give knowledge joy and help in developing our character so you see as easy as that as simple as that so ইয়াতে মেইন আইডিয়াটো হৈছে কিতাপ বুকৰ কথা কোৱা হৈছে বুক হৈছে আমাৰ কি বেষ্ট ফ্ৰেন্ড হৈছে বুকে আমাক কি দিয়ে জয় দিয়ে আমাৰ মাইন্ড এন্ড ক্যাৰেক্টাৰ ডেভেলপ কৰে and they always stay with us so আমি কি লিখিলো books are our best friends as they give knowledge joy and help in developing our character so that is the substance that is the summary now let's look at another paragraph which is a bit longer it is said that read the following passage and write in substance in not more than 60 words give a suitable title hard work is the key to success মানে hard work কৰিলে আমাৰ কি হয় আমি success সফল হওঁ nothing can be achieved without it ইয়াৰ hard working নকৰিলে মানে আমি ইয়াৰ পৰা একো আমি achieve কৰিব নোৱাৰো a student who does not work hard will fail in the examination student যিবোৰ ষ্টুডেন্টে মানে হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং নকৰে তাহাতে মানে যদি ভালকে নপঢ়ে তাহাতে এক্সামত obviously পাস কৰিব নোৱাৰে a farmer who does not plow his field will not get any crop so farmer june fieldot কাম নকৰে পথাৰত কাম নকৰে তেওঁ একো তাৰপৰা তেওঁ একো মানে ধান বা একো crop পাব নোৱাৰে similarly a person who is not ready to work hard cannot achieve anything in life so similarly আমি এজন মানুহে জুনে work hard working নকৰে তেওঁ লাইফত একো achieve কৰিব নোৱাৰে hard work is necessary in every field of life so hard working কৰাটো আমাৰ কাৰণে জৰুৰী হয় আৰু আমি সদায় আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে প্ৰতিটো খুজতে আমি হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং কৰিব লাগে সো এটা কিছুমান কথা ৰিপিটেশন কৰা হৈছে isn't it যেনেকৈ হাৰ্ড ওয়াৰ্ক is necessary every field of life is not ready to hard work cannot achieve anything so hard work is the key to success so ইয়াতে কিছুমান ওয়ার্ড চাবা তোমালোকে ৰিপিট কৰা হৈছে যাৰ মিনিংটো সেম হয় আমি ইয়াতে মেইন আইডিয়া বিলাক কি কৰিম hard work and key to success nothing can be achieved without it we can leave this part a student who does not work hard student who does not work hard will fail in the examination we can leave this part about the plow similarly a person who is not ready to work hard cannot achieve anything in life hard work is necessary in every field of life so these are the important points so from these important points we can write the substance so we am jodi eta suitable title diu hard work leads to success because etu eta মানে যেটো প্যাসেজ দিছে তাৰে হিচাপত this is a suitable title তোমালোকে নিজৰ মতেও দিব পাৰা it's up to you but it should match the paragraph the idea of the paragraph so main idea to হৈছে কি hard working and how it leads to success and without hard working we cannot succeed in life so substance to আমি কেনেকৈ লিখিম hard work is essential for success in every field so এটো আমি লিখি আমি গম পাইছো হেতুৰ পৰা আমি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছো
A student, a farmer, or any person cannot achieve anything without hard work. So you see আমি গোটেইখিনি একেলগে আনি দিলো because গোটেইবিলাকৰ মিনিং একেই হয় because যিকোনো মানুহে উইদাউট হাৰ্ড ৱৰ্কিং একো এচিভ কৰিব নোৱাৰে so আমি সেইখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি আনি দিছো a student, a farmer, or any person cannot achieve anything without hard work. Only through constant effort and dedication can one succeed in life. So আমি লাষ্টত এড কৰি দিছো যে অকল হাৰ্ড ৱৰ্কৰ জৰিয়তেহে এজন মানুহে নিজৰ লাইফত সাকসিড হ'ব পাৰে সো ইউ সি আমাৰ যিখিনি মেইন আইডিয়া আছিলে যিটো সাবষ্টেন্স যিটো প্যাসেজৰ এই গুটেইখিনি আমি ইয়াতে এড কৰিছো এন্ড আমি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছো সো দিস ইজ দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য সাবষ্টেন্স ৰাইটিং নাও লেটস লুক এট another paragraph which is a bit longer. Okay, this should be capital. They should be in capital. Okay, give a substance of the following passage. If a nuclear bomb were to be dropped anywhere in the world, would it endanger life on Earth? Because apart from human lives, it would destroy plants, animals, birds, and insects. So কি কৈছে ইয়াতে if a nuclear bomb এটো এটা whole sentence এটো এটা question হয় এটো এটা question এটা সুধিছে মানে ধৰা যদি নিউক্লিয়াৰ বম এটা যেটো ওয়ার্ল্ডৰ যিকোনো জায়গাত যদি পেলাই দিয়া হয় would it endanger life on earth এটোৱে যিবিলাক পৃথিৱীত যিবোৰ লাইফ আছে যিবোৰ মানুহ প্ৰাণী জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি তেওঁলোকৰ লাইফত মানে ডেঞ্জাৰ আনিব নেকি তেওঁলোকৰ লাইফ ডিস্ট্ৰয় হৈ যাব নেকি because apart from human lives it would also destroy plants animals birds insects and large areas of the earth would become barren and lifeless because কি হ'ব যদি এটা নিউক্লিয়াৰ বম পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া অকল হিউম্যান লাইফে ডিস্ট্ৰয় নহয় তাৰ লগত গছ গছনি এনিমেলস বাৰ্ডস ইনসেক্ট এন্ড তাৰ লগতে লাৰ্জ এৰিয়া অফ আৰ্থ এখিনি গোটেই ডিস্ট্ৰয় হৈ যাব এন্ড দেন আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা লাৰ্জ এৰিয়া বেৰেন এন্ড লাইফলেছ হৈ যাব বিকজ মানে যিখিনি আমি গোটেই গছ গছনি নোহোৱাই পেলাই মৰুভূমি টাইপ হৈ যাব য'ত ল্যান্ডখিনি ফাৰ্টাইল নহ'ব এন্ড তাতে একো আমি উগাবও নোৱাৰিম Isn't it sad that man should utilize scientific knowledge for destruction? So, এটো সুধিছে যে এটো এটা দুখৰ কথা নহয় নেকি যে মানুহৰ যিখিনি সাইন্টিফিক নলেজ ডেভেলপ হৈছে সেইখিনি নলেজখিনি আমি ডিস্ট্ৰাকশনৰ কাৰণে নহয় আমি ভাল কামতে ইউজ কৰিব লাগে next paragraphত কি কৈছে yes there is also the bright side so ইয়াৰে এটা bright sideও আছে it is equally true that discoveries of science and technology are marvels that have to be seen to be believed so etu hosa je সায়েন্সৰ যিখিনি ডিসকভাৰী হয় সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ সেইখিনি ইমানে মাৰ্ভেল হয় যিখিনি আমাৰ কাৰণে এটা মাৰ্ভেলৰ সৃষ্টি কৰিছে ইজনেট তো সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কাৰণে আমি আজি ইমান আগবাঢ়িব পাৰিছো আমাৰ ইমানখিনি সুবিধা হৈছে আমাৰ লাইফষ্টাইলত আমাৰ এভৰিডে লাইফত কিমান সুবিধা হৈছে ইজনেট সো গুটেইখিনি সুবিধা কিহৰ পৰা হৈছে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেন্টৰ পৰা হৈছে দ্যাট ইজ ট্ৰু can you make a list of wonders that science has achieved in the field of communication, engineering, agriculture, medicine, etc. So, সুধিছে যে তুমি এটা লিষ্ট বনাব পাৰিবা নেকি যেটোৰ পৰা সায়েন্সে মানে কিমান এচিভ কৰিছে এইবিলাক ফিল্ডত লাইক কমিউনিকেশন মেডিসিন এগ্ৰিকালচাৰ এইবিলাক ফিল্ডত কিমানখিনি এচিভ কৰিছে কিমানখিনি ইনভেনশন হৈছে তোমালোকে এটা লিষ্ট বনাব পাৰিবা নেকি it is true that man has suffered but man has also benefited greatly by the work of devoted scientists etu hosa je manuhe science or invention or pora manuhor khatiu hoise and manuhor labho hoise bahut labh hoise but khatiu hoise scientists or jiblak invention hoy tare pora read about their lives their hard work dedication diligence and perseverance so teolukor jibonor bikoy teoluk mane kar kotha koise scientist bilakor kotha koise scientist bilakor teolukor lifestyle teolukor lifeor kotha jibonor kotha teolukor hard working kor kotha teloke keneke mane achieve korisil keneke struggle korisil keneke mane dedication and with diligence and perseverance teloke hajar bar fail hor pisotu keneke hard working kori pelai gutei bilak ইনভেনশন কৰিছিল সেইখিনিৰ কথা আমি এইখিনি কথা পঢ়িব দিছে the study of science can be extraordinary experience opening the door in the new worlds for you as well so কৈছে যে study of science scienceৰ যেটা আমি study কৰো হেতু কি হ'ব পাৰে
ইট কেন বি এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো মানে এইটো এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কৈছে, যিটো মানে আমাতকৈ মানে বহুত যিটো অৰ্ডিনাৰী নহয়, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী, যিটো আমাৰ কাৰণে এখন নতুন পৃথিৱীত আমাক লৈ যাব, এটা নতুন পৃথিৱীৰ আমাৰ দৰ্শন কৰাব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে দুয়োটা পেৰাগ্ৰাফ দে আৰ এবাউট চায়েন্স, ৰাইট? চায়েন্সৰ দুটা স্পেয়াৰৰ বিষয়ে আছে। ফাৰ্ষ্টটো আছিলে চায়েন্সৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট এণ্ড ছেকেণ্ডটো হৈছে চায়েন্সৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট, ৰাইট? চ' আমি ইয়াতে কি বুজি পাইছোঁ যে এইটো মষ্টলি এবাউট চায়েন্স এণ্ড ইট ইজ এবাউট নিগেটিভ এণ্ড পজিটিভ ইফেক্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড দ্য ইনভেনশ্যনছ অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি। চ' আমি এতিয়া লেটছ পইণ্ট আউট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। If a nuclear bomb were to be dropped anywhere in the world, would it endanger life on Earth? Because apart from human lives, it would destroy, nuclear bomb will destroy plants, animals, birds, insects, and large areas of the earth would become barren and lifeless. Isn't it sad that man should utilize scientific knowledge for destruction? There is also the bright side. It is equal to the discoveries of science and technology are marvels that have to be seen to be believed. Science are marvels. Can you make a list of wonders that science has achieved in the field of communication? Science has achieved in the field of communication, engineering, agriculture, medicine. So it is true that man has suffered. It is true that man has suffered, but man has also benefited greatly. So we can remove man part here. Man has also benefited greatly. We can add benefited greatly by the work of devoted scientists. Read about their lives, their hard work, dedication, diligence, perseverance. The study of science can be an extraordinary experience, opening the door in the new world for you as well. So these are the main important points. So we have underlined the important points. Now we can think of the title of the পেছেজ। আমি পেছেজটোৰ ছাবষ্টেঞ্চৰ টাইটেল কি দিব পাৰোঁ? আমি চায়েন্সৰ ওপৰতে দিব লাগিব, আমি চায়েন্সৰ নিগেটিভ এণ্ড পজিটিভ ইফেক্টৰ ওপৰত দিব লাগিব। চ' আমি এটা সুইটেবল টাইটেল ভাবি ল'লোঁ, দ্য বুন এণ্ড বেইন অফ চায়েন্স, মানে চায়েন্স এজ আশীৰ্বাদ এণ্ড অভিশাপ, এনেকুৱা টাইপৰ। চ' দ্য বেইন এণ্ড বুন অফ চায়েন্স, ইট ডেছক্ৰাইবছ বোথ দ্য পেৰাগ্ৰাফছ। আমি এতিয়া গোটেইখিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লিখিলোঁ, তাৰ মানে আণ্ডাৰলাইন কৰিলোঁ, তাৰ পৰা আমি চামাৰীটো অৰ ছাবষ্টেঞ্চটো লিখিম। Science, if misused, can bring terrible destruction, as seen in the case of nuclear weapons, which threaten all lives on Earth. All lives on Earth. So science যদি আমি মিসইউজ কৰোঁ, can bring terrible destruction. যদি মিসইউজ কৰিলে আমি আমাৰ লাইফত বহুত ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আহিব পাৰে, ধ্বংসলীলা কৰিব পাৰে, জাষ্ট লাইক দ্য নিউক্লিয়াৰ ৱেপেনছ। চ' যিটোৱে আমাৰ আৰ্থত থকা চব লাইফৰ ওপৰতে ডেঞ্জাৰ আনি দিয়ে, মানে ভয়াৱহ দিন আনি দিয়ে। Yet science also has a bright side. অৱশ্যে চায়েন্সৰ এটা ভাল ছাইডো আছে। Its achievements in communication, engineering, agriculture, and medicine are wonders that have greatly benefited mankind. So আমি লিখিলোঁ যে চায়েন্সে অৱশ্যে কমিউনিকেশ্যন, ইঞ্জিনিয়াৰিং, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড মেডিচিনতো বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ইনভেনশ্যন কৰিছে যিবিলাকৰ পৰা আমাৰ বহুত ধৰণৰ লাভ হৈছে মেনকাইণ্ডৰ। These advancements are the result of dedication, hard work, and perseverance of scientists. So এই গোটেইখিনি এচিভমেণ্ট বা চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ এডভান্সমেণ্টবিলাক এইকাৰণে হৈছে যে আমাৰ যিসকল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে সদায় দিন ৰাতি হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিছে, দিন ৰাতি লাগি আছে। Thus, the study of science is not only useful but also an inspiring experience, opening new worlds of knowledge and progress. So আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে চায়েন্সৰ ষ্টাডি কৰিলে এইটোৱে আমাৰ নিজৰ কাৰণে অকল ইউজফুল, মানে কি আমাক অকল ইনস্পায়াৰ নকৰে, আমাক কি কৰে, আমাক নতুন পৃথিৱীলৈ লৈ যায়, যে হুইচ ইজ ফুল অফ নলেজ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ। চ' ইউ চি আমি গোটেইখিনি কথা ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ। আমি চায়েন্সৰ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ ছাইড বোথ ইনক্লুড কৰিছোঁ এইটো পেৰাগ্ৰাফত, এণ্ড দেন আমি আগৰ পেৰাগ্ৰাফটোৰ মানে
বহুত short কৰি পেলাই নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখি দিছো so in that way you have to write the substance. Now let's look at another example. Eitu example tumalokor exam ot ahise previous year question not I forgot which year but it came in your previous year exam. Let's check. Of the amusements which can possibly be imagined for a hardworking man after his daily labor, there is nothing like reading an entertaining book. So, yate ki koise? Jiman bilak manuhe kaam koribo pare nije happy hobo karone lifeot, happiness anibo karone, furti koribo karone, tare bitorot eta hoise reading book for entertainment. Book kitab পঢ়াটো এটা তাৰ ভিতৰত এটা কাম হয়. It calls for no bodily exertion. মানে এটো দ্বাৰা আমাৰ physical একো exercise নহয়, physically আমি একো tired নহওঁ, of which he has had enough. So এজন মানুহে দিনটোত কিমান labor কৰে হয় নে নাই, physically কৰে, mentally কৰে, but যেতিয়া বুক এখন পঢ়িব, বুকখন পঢ়িলে তেওঁৰ physically একো labor নহয়, but মনলৈ আমাৰ এটা প্ৰশান্তি আনি দিয়ে. Where was I? Okay. It relieves his home of dullness. So their life পৰা boredom to নোহোৱা কৰে. It transports him to as livelier and more interesting scene. So তেওঁ যেতিয়া book পঢ়ে, তেওঁ book পঢ়িলে কি হয়, him মানে ইয়াতে কাৰ কথা কোৱা হৈছে, মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, overall মানুহ এজনক এজন he বুলি টাইপ মানে he বুলি মানুহজনক কৈছে, মানে overall আমাৰ সকলোৰে কথা কোৱা হৈছে but just he বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছে. so এইটোৱে কি কৰে আমাক এখন কোনখিনি আছিল, it transports him to as livelier and more interesting scene. so এখন বহুত ধুনীয়া পৃথিৱীলৈ আমাক লৈ যায়, যেটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় and বহুত ধুনীয়া হয়. While he enjoys himself there, he may forget the evils of the present moment. So আমাৰ লাইফত কিমান ধৰণৰ আমাৰ দুখ আছে, দুখ যন্ত্ৰণা বহুত আছে, বাট যেতিয়া আমি বুক পঢ়িম তেতিয়া তেওঁ বুকে আমাক এনেকুৱা এখন দুনিয়ালৈ লৈ যায়, এনেকুৱা এখন ৱৰ্ল্ডলৈ লৈ যায় য'ত মানে এইবোৰ নাই, য'ত মানে কোনো ইভিল নাই, কোনো দুখ নাই, কোনো যন্ত্ৰণা নাই, জাষ্ট প্ৰশান্তি আছে, মানসিক প্ৰশান্তি আছে, হ্যাপিনেছ আছে. চ' সেনেকুৱা এখন পৃথিৱীলৈ লৈ যায় য'ত এইবিলাক সকলোবিলাক আমি পাহৰি যাওঁ. Ne, it accompanies him to his next day's work, and if the book is interesting one, it gives him something to think of beside the drudgery of his everyday occupation. So তেওঁ বুকখন কি কৰিব পাৰে, মানুহজনে যিজনে মানে সদায় লেবাৰ কৰে, ফিজিকেল লেবাৰ, তেওঁ নিজৰ ৱৰ্কিঙৰ প্লেচত নিজৰ বুকখন লৈ যাব পাৰে এণ্ড লৈ গৈ পেলাই তেওঁ তাতে বুকখন পঢ়িব পাৰে. আৰু পঢ়িলে কি হয়, বুকখনত তেওঁ যিখিনি গোটেই ফিজিকেল exertion হয়, ফিজিক্যালি তেওঁ টায়াৰিং যিখিনি ফিল কৰে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায় এণ্ড তেওঁ এভৰিডে তেওঁৰ যিখিনি অকুপেশ্যন হয় তেওঁ সেইখিনিত তেওঁক অকণমান তাৰে পৰা ৰিলেক্সো ফিল কৰাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে. ইফ আই ৱে টু প্ৰে ফৰ আ টেষ্ট, ইট উড বি আ টেষ্ট অফ ৰিডিং. চ' এইটো ৰাইটাৰে কৈছে যে মোক যদি কোনোবাই কিবা, এইটো ইটছ লাইক it's not literally, যদি কৈছে যে মোক যদি কোনোবাই কিবা কৰিব দিয়ে দেন মই সদায় ৰিডিংটো চুজ কৰিম. মোৰ যিটো মোমেণ্ট অফ মানে মোক যদি কয় যে তুমি ৰিলেক্স ফিল কৰিব লাগে বা এটা ব্ৰেক ল'ব লাগে ডেইলি লাইফৰ পৰা, দেন আই উড অলৱেজ চুজ ৰিডিং. Then give a man this taste and the means of gratifying it, you will find a happy man. So যিজন মানুহে সদায় ডেইলি লেবাৰ কৰি থাকে, যেনে অলৱেজ সদায় টেনশ্যনত থাকে, ফিজিকেলি এক্সাৰ্ট হৈ থাকে, চ' সেইজন মানুহক যদি আমি এখন বুক দি দিওঁ সেই মানুহজনে হেপ্পী হৈ যাব. You place him in contact with the best writers of every age recorded in history. So তোমালোকে আমি যেতিয়া তেওঁক সেইখন দিম বুকখন দিয়া মানে কি হৈছে, তেওঁ বুকখনৰ যিজন ৰাইটাৰ হ'ব সেই ৰাইটাৰজনৰ এটা হিষ্ট্ৰী তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, ইজনী. চ' হিষ্ট্ৰীটো তেওঁৰ কালচাৰটো গোটেইখিনি বিষয়ে তেওঁ জানিব পাৰিব, and জানিব পাৰিলে then you will find him like a citizen of all nations and a contemporary of all ages. So বুকে আমাক কি কৰে, এখন বুকে এজন ৰাইটাৰৰ বিষয়ে কয় এণ্ড ৰাইটাৰজনৰ লাইফৰ বিষয়ে কয় এণ্ড সেই ৰাইটাৰজনৰ যিটো এৰা হয়, যিটো পিৰিয়ড হয়, সেই পিৰিয়ডটোৰ বিষয়েও বুকখনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে. চ' এই গোটেইখিনি কথা আমি এখন বুকত পাম এণ্ড আমি যদি এজন মানুহ যিজনে সদায় লেবাৰ কৰি থাকে, সেই যিজনে সদায় কাম কৰি থাকে, ডেইলি ফিজিকেলি মেণ্টেলি এক্সাৰ্ট হৈ থাকে, বহুত মানে টেনশ্যনত থাকে, তেওঁক যদি বুকখন দিওঁ তেওঁ সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটাৰৰ কথা জানিব, বিভিন্ন ধৰণৰ নেশ্যনৰ কথা, দেশৰ কথা জানিব, চব কালচাৰৰ কথা জানিব এণ্ড তেওঁ জানি পেলাই নিজৰ নলেজ বাঢ়িব এণ্ড তেওঁ বহুত হেপ্পী হৈ যাব. চ' ডেট ইজ দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য হোল পেৰাগ্ৰাফ. এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ কিহত কৈছে, বুকৰ কথা কৈছে যে
আমি এতিয়া we will underline the important points. So বুকৰ কথা মেইনলি বুকৰ কথা কৈছে বুকে কেনেকৈ মানুহক হ্যাপিনেছ দিব পাৰে এণ্ড বুকে আমাক কেতিয়াও মানে আমাক প্ৰটেক্ট কৰে ফ্ৰম দ্য ইভিলছ অফ দ্য ছ'চাইটি So আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ এণ্ড পইণ্ট আউট কৰোঁ of all the amusement which can be possibly imagined for a hardworking man after his daily work for a hardworking man of his daily work there is nothing like reading an entertaining book. It calls for no bodily exertion of which he had enough. It relieves his home of dullness. It transports him to as livelier and more interesting scene. Transports him. Next, while he enjoys himself there, he may forget the evils of the present moment. It accompanies him to his next day's work. And if the book is interesting one, it gives him something to think about. Besides the drudgery of everyday occupation, if I were to pray for a taste, it would be taste of reading. Give a man this taste and the means of gratifying it, you will find a happy man. So we will underline happy man. You place him in contact with best writers of every age, recorded in history, in contact with best writers of every age, and then you will find him like a citizen of all nations. And contemporary of all ages. So we have underlined our important points. Now let's write the substance. The joy of reading. So ইয়াতে আমি মেইন আইডিয়াটো আমি ভাবিছো আমি গম পাইছো যে ৰিডিঙৰ ওপৰত কোৱা হৈছে ৰিডিঙে আমাক বুক ৰিডিঙে আমাক কেনেকৈ জয় দিব পাৰে আমাক হ্যাপিনেছ দিব পাৰে সো আমি এইটো চুজ কৰিছো দ্য জয় অফ ৰিডিং ইউ কেন অলসো চুজ এনাদাৰ টাইটেল যেটো সুইটেবল হ'ব আমি তাৰে পৰা কি লিখিম যেহেতু এইটো বহুত দীঘল প্যাৰাগ্ৰাফ আছিলে আমি ইয়াৰে পৰা এটা শৰ্টকে আমি লিখি দিম ৰিডিং ইজ দ্য বেষ্ট এমিউজমেন্ট ফৰ এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং মেন as it refreshes his mind without physical exertion. So আমি কি লিখিছো ৰিডিং টো হৈছে এজন হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানুহৰ কাৰণে যিজন মানুহে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰে লেবাৰ কৰে তেওঁৰ কাৰণে ৰিডিং হৈছে এটা বেষ্ট এমিউজমেন্ট বা বেষ্ট তেওঁৰ মাইণ্ডটো ৰিলেক্স কৰাৰ কাৰণে অৰ হ্যাপিনেছ আনাৰ কাৰণে ৰিডিংটো এটা হৈছে বেষ্ট ৱে উইদাউট ফিজিক্যাল এক্সাৰচাইজ যেটোত মানে ফিজিক্যালি একো কাম কৰিব নালাগে ফিজিক্যালি একো এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে বা ফিজিক্যাল মানে একো কষ্ট নহয় ইট ৰিমুভস ডালনেছ এণ্ড প্ৰভাইডছ ৰিলিফ ফ্ৰম প্ৰেজেণ্ট ট্ৰাবলছ সো এইটো আমাৰ লাইফৰ পৰা বৰিংনেছটো বা ডালনেছটো কমাই এণ্ড আমাৰ যিবিলাক বৰ্তমান ট্ৰাবল হয় সেইখিনি আমাৰ লাইফৰ পৰা গুচাই দিয়ে এণ্ড makes work life easier by giving new thoughts so amar jetu work life hoy jehetu ami agote paisilu je yate koisile nohoy occupation it gives him something to think about of besides the drudgery of his everyday occupation so yate teu jeta occupation ot loi jabo book khon tateu poribo teu free time ot jeta lunch time ot or free time ot teteu ki hoy teu work life to easier hoi jay work life ot kiman mane physically and mentally বহুত মানুহ বহুত হেৰি হৈ যায় এক্সাৰ্ট হৈ যায় মানে বহুত কাম কৰিব লাগে ইজন্ট ইট সো মানুহ যে টায়াৰ্ড হৈ যায় তাৰ পৰা মানুহক ইজিনেছ আনি দিয়ে তাৰ পৰা ৰিলেক্স ফিল কৰাই বাই গিভিং নিউ থটছ সো তেওঁলোকক বেলেগ দিশত লৈ যায় আ টেষ্ট ফৰ ৰিডিং মেক্স আ মেন ট্ৰুলি হ্যাপি connects him with the best minds of all times and enriches his life so আমি কি লিখিলো a taste for reading যেহেতু ইয়াতে আগতে ৰাইটাৰে নিজৰ কথা কৈছিলে যে if I were to pray for a taste it would be a taste for reading but আমি এখিনি তেনেকে নিলিখো we will not write as like I or we or you এনেকে আমি নিলিখো আমি তো থাৰ্ড পাৰসন যেহেতু লিখি আছো গতিকে আমি লিখিম যে a taste for reading makes a man truly happy
connects him with the best minds of all time এনেকে ক'লে আমি এনেকে ক'লে এইটো ইনক্লুড হৈ যায় যে আমি তেওঁক আগৰ গোটেই ৰাইটাৰৰ লগতে বা আগৰ গোটেই মানে যিবিলাক নেশ্যনৰ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ হয় সেইখিনিৰ লগত তেওঁক ইনক্লুড কৰিও তেওঁক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি বুকখন দিলোঁ আৰু তাৰে পৰা তেওঁ সেইখিনি তেওঁ গোটেই মানুহৰ লগত তেওঁ কানেকশ্যন ফিল কৰিলে এণ্ড ইট এনৰিচেছ হিজ লাইফ চ' এজ ইউ চি we have used all the techniques of substance writing. That's how you write a summary. Let's revise our first step to ki asile. First step to asile read the passage twice ami dubar porisu then underline the importance points etu korisu then comparison examples ebilak ami unanswered dile ebara ami cross out korisu then write the main points in order ami in order likhisu then substance should be approximately 1/3 of the original text jitu iman dangor text asile ami etu shortly likhisu eta short paragraph kori disu give a suitable title yes we did that too then use third person point of view tumaloke this is very important আমি ইয়াতে কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন আৰু সেকেন্ড পাৰ্সন ইউজ কৰা নাই ইয়াতে যতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন আছে আমি তাতে থাৰ্ড পাৰ্সন পইণ্ট অফ ভিউ লিখিছো ইয়াতে চাবা তোমালোকে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে কোৱেশ্চন আছে isn't it isn't it said that man should utilize scientific knowledge for destruction আমি ইয়াতে কোৱেশ্চন ইউজ কৰা নাই এটো কোৱেশ্চন আমি ড্ৰপ কৰি দিছো ড্ৰপ কৰি দি পেলে আমি প্যাৰাগ্ৰাফটোত মিলাই দিছো then yes there is also the bright side আমি এটো ইনক্লুড কৰা নাই এইবিলাকো আমি ইনক্লুড কৰা নাই এইবিলাক আমি ক্ৰছ আউট কৰিব লাগিব এইখিনি ক্ৰছ আউট কৰিব লাগিব সো এইখিনি ক্ৰছ আউট কৰি দিস ইজ অ্যানাদাৰ কোৱেশ্চন যিবিলাক আমি ক্ৰছ আউট কৰিব লাগিব আমি কোৱেশ্চন লিখিব নোৱাৰো এণ্ড থাৰ্ড পাৰ্সন পইণ্ট অফ ভিউ মিন্স এইটো বেইন এণ্ড বোন অফ সায়েন্স থাৰ্ড পাৰ্সন পইণ্ট অফ ভিউ আমি কেনেকৈ কৰিছো ইয়াতে যিটো আছে ইফ আই ৱেৰ টু প্ৰে ফৰ এ টেষ্ট ইয়াতে আমি আইটো ড্ৰপ কৰিছো আমি ড্ৰপ আমি আইটো লিখা নাই আমি ইয়াতে থাৰ্ড পাৰ্সনৰ পৰা লিখিছো আমি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন লিখা নাই আই লিখা নাই আই ইউ আমি এইবিলাক লিখা নাই we did not use I or you আমি just third person point of view পৰা লিখিছো so that is all about substance writing so I hope you have understood substance writing মই তোমালোকক গোটেইখিনি ডিসকাস কৰি দিলো so substance writing is easy হয় mostly তোমালোকে যদি পইণ্ট বিলাক ভালকে মনত ৰাখা যিবিলাক ৰুল আছিলে সেইবিলাক মনত ৰাখিবা দেন তোমালোকে obviously লিখিব পাৰিবা and Mobi Deori I hope you have understood just let me know in the comment section if you need any more help so যদি আকৌ কিবা বুজা নাই then I will discuss it again but for now let's end the class here thank you